اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ عالم اسلام کو جانثاری اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماہ محرم میں عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار ملا۔ روایتوں میں آیا کہ عاشوراء کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے عاشوراء کے دن ہی باہر تشریف لائے، اور عاشوراء کے دن دیگر آسمانی مذاہب چاہے وہ نصرانی ہو یہودیت ہو، ان کے لیے بھی یہ بڑا دن تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف کو تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس لیے روزہ رکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، اور ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو پہلے 9 محرم کا روزہ فرض ہوا، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حکم آنے کے بعد 9 محرم کے روزے کو نفل روزہ قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تمنا فرمائی کہ 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث شریف میں آیا کہ ان کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے ہم تمام کو یہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ جو لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشوراء کے دن اور پھر 9 اور 10 یا 10 یا 11 کو روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عاشوراء کو نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال عزیزان ملت، 10 محرم ہمیں اہل بیت کی سیرت کی طرف دعوت و فکر بھی دیتا ہے، اور ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میری آل پر درود و سلام کو نہیں بھیجتے۔ علماء اکرام نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اہل بیت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا، مفسرین نے کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ کا مطلب اہل بیت، اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری لاج رکھ لے گا۔ وہیں پر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت، میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اسی طرح جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم اور کرم کرتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے جہنم کی آگ سے۔ وہیں پر
دارمی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ شہزادی جنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ تو جس کسی کو جنت میں جانا ہے وہ اہل بیت ان سرداروں کی عزت اور تعظیم کرنا لازمی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث شریف امام احمد لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں سید الشہداء امام حسین کا ہاتھ ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو امام حسن اور حسین سے، جو ان کے والد اور والدہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بی بی فاطمہ شہزادی جنت سے محبت کرتے ہیں، جو شیر خدا حضرت علی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، جو امام حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، جنت میں اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے ہم کو یہ سمجھایا کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے، اور محبوب اپنے محب کے تمام اداؤں کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے ہم کو سمجھایا کہ جب ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو باطل طاقتوں سے، باطل نظام سے ہم کو نفرت کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہیں پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل سے، میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو نفاق کی کیفیت بتا دی گئی۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر باطل طاقتوں سے، باطل نظام سے اور شیطانی طاقتوں سے، نفاق پیدا کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ دو سمندر کے کنارے کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ امام حسین کے بارے میں کہ حسن میرے اسباط میں سے، حسین میرے اسباط میں سے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشاعت اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسباط کے قرآن شریف میں جو آپ لکھتے ہیں کہ آل یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیا ذکر آیا، اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسباط کے معنی کیا ہے؟ ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے تنا اپنی جڑوں سے منسلک ہوتا ہے۔ تو آپ شیخ عبداللہ محدث دہلوی یہ سمجھاتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، اور دین اسلام ایک درخت ہے، اس درخت کے تنے پر کئی شاخیں ہیں۔ امام حسین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین میرے اسباط میں سے سبت ہے۔ تو یہ شاخیں سمرقند سے نکلتی ہیں، اجمیر کو نکلتی ہیں، حمیرہ پہ نکلتی ہیں، اور یہ صبح قیامت تک دین اسلام کو ثمرآور کرتی رہیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کی محبت مسلمانوں میں، عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور بہت ہی بنیادی وجہ ہے۔ مختلف چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کسی کلمہ گو مسلمان کو اہل بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کو ہم کی بنیاد پر ہم اتحاد پیدا کریں گے، اس سے اللہ، اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت میں کامیابی ملے گی، دنیا میں کامیابی ملے گی، اور ہمارے دنیا کے باہمی کاموں میں ہم کو الفت حاصل ہوگی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، برکات آل رسول میں حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہ دین کی بنیاد اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں،
تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں حدیث شریف لکھی گئی کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ملک الموت کے ذریعے سے جنت کی بشارت دے گا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں ایسے داخل کرے گا جیسے کوئی دلہن ایک نئی دلہن اپنے نئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بڑی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، علماء کرام نے سمجھایا کہ اس کی بنیاد ہونا بہت ضروری ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے جناب ظہیر الدین صوفی صاحب کی خطاب میں آپ نے سنا، اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری میری آل اہل بیت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ارشاد فرمایا، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کی کتاب صبح قیامت تک اولاد آدم کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، کیونکہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک نمونہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک عملی نمونہ ہے، اور امت کو جب ہم پر مصائب اور مشکلات آتی ہیں، باطل طاقتوں کے ظلم ہم پر کیا جاتا ہے، جب ہماری آل اولاد کو جیلوں میں ڈال کر ان کو سڑایا جاتا ہے، جب ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو کہاں سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے، کہاں سے ہم کو صبر ملتا ہے، کہاں سے ہم کو درس ملتا ہے کہ کیسے وقت کے جابر ظالموں رزیدوں سے پنجہ آزمائی کیا جائے۔ ہم کو جذبہ ملتا ہے، ہم کو درس ملتا ہے، ہم کو تعلیم دی جاتی ہے، کہاں سے؟ اہل بیت سے، اہل بیت کی زندگیوں سے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ سمجھائے حدیث شریف کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ پہلا مطلب تو علماء کرام نے کہا کہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا مطلب علماء کرام نے بتایا کہ حسین مجھ سے ہے حسین اور میں حسین سے ہوں، یہ ہے کہ امام حسین نے ایک باطل طاقتوں سے مقابلہ کیا، اور امام حسین کا میدان کربلا میں آنا علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث شریف بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول علماء کرام بتاتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تو یزید کے دربار میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، طبیعت کو شریعت پر غالب کر دیا گیا تھا۔ یزید کے دربار میں شراب پی جاتی تھی، یزید کے دربار میں جانوروں کا، کتوں کا، بندروں کا ناچ ہوتا تھا۔ اسلامی نظام کی یزید کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور علماء کرام نے فرمایا کہ امام حسین کا یزید اور کربلا کے میدان میں آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ جب فرعون تھا، نمرود تھا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، اور وہیں پر امام حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت اور شجاعت سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی شہادت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے بچپنے میں جب شیر قاری میں تھے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں آیا کہ میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر علماء کرام کی زبانوں سے سنا
ان کے بصیرت افروز خطابات جو میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اور دوسرے پیر مبارک پر سید الشہداء امام حسین تھے۔ جبریل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دونوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امام حسین کو میرے پاس رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آیا اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا امام حسین شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو۔ آپ نے اس واقعے کی تفصیل جناب احمد پاشا قادری صاحب کے بصیرت افروز خطاب میں سنا۔ وہیں پر حضرت یحییٰ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضرت علی کے ساتھ ایک مقام نینوا سے گزر رہے تھے تو حضرت علی پکار کر کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی حضرت علی شیر خدا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یا علی آپ کس کو پکار رہے تھے؟ تو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہوگا، اسی لیے میں اس کو آواز دے رہا ہوں۔ وہیں پر امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میرا حسین شہید ہوگا، اس مقام پر میرے حسین کا خون کا قطرہ گرے گا، اس مقام پر حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اونٹ کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہوگی۔ یہ مقام ہوگا جہاں پر آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان شہید ہوں گے۔ اور حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اس دن روئے گی اور یہ تمام کے تمام بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ علماء اکرام نے ہم کو یہ پیغام دیا، سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ شیر خدا حضرت علی ارشاد فرمائے کہ امام حسین کی شہادت کی جگہ تک آپ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے دعا اگر کر دیتے کہ یہ مارے کا یہ امتحان ٹل جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شاعر نے کہا، جس کو ایک عاشق نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے تو کیا یہ امتحان یہ مارے کا نہیں ٹل جاتا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حکم پر سورج دوبارہ آیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ایک انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک میں جن کی انگلی مبارک سے پانی نکل گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جابر کے دسترخوان پر آپ موجود ہیں، تشریف فرما ہے، 70 صحابی پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو کیا یہ کربلا کا مارے کا نہیں ٹل جاتا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اسے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اپنے معاملات منبر اور محراب کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو میدان کارزار میں آنا پڑے گا، باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں آئے، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو آواز دے رہی ہے کہ احد کے میدان میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کعبے کا صحن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرو سجود ہے، سجدے میں ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اجڑی ڈالی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر صدیقین کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سید الشہداء امام حسین ہے، اور امام حسین نے انبیاء کی پوری سنتوں کو ادا کی۔ انبیاء کی سنت ہوتی ہجرت کرنا، امام حسین نے کوفہ کو ہجرت کی۔ انبیاء کی سنت ہوتی بھوک اور پیاسا رہنا، امام حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہوئے۔ انبیاء کی سنت ہے کہ اپنی آل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، امام حسین نے اپنی پوری آل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، وہ کیوں نہ کریں، ان کی ماں خود صابرہ حضرت فاطمہ۔ امام حسین کا صبر دراصل حضرت فاطمہ شہزادی جنت کا صبر۔ اور کون امام حسین؟ وہ امام حسین جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کی زبان میں ڈالی۔ وہ امام حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات تاجدار انبیاء امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں، اپنی پشت پر بٹھا رہے ہیں، امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ کیا سواری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کیا سوار بھی ہے۔ میرے عزیزان ملت، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنبری زلفیں امام حسین کو تھما رہے ہیں، اور وہ امام حسین جو اپنے نانا کی عنبری زلفوں کو تھام رہے ہیں، کربلا میں اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کربلا میں بہت لمبی گفتگو اور تفصیل ہے۔ میں صرف آپ سے آج کے جلسے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، یہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین اور اہل بیت کی شہادت، یزید ایک پلید ہے جو شریعت کو مٹانا چاہتا تھا، جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا صبر کے ساتھ۔ اور واقعات میں آیا، امام حسین کی صاحبزادی عرض کرتی ہے کہ جب امام حسین نے کربلا میں اپنے صاحبزادے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے، تو اس وقت تک سید الشہداء امام حسین کے کوئی بال سفید نہیں تھے، مگر امام حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش مبارک کو اٹھا کر لائے، تو آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا کہ ابا جان کے پورے بال سفید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نواسہ رسول پر، اہل بیت پر امام حسین کے شیرخوار بچے کے گلے میں تیر ماری جاتی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب کبھی بھی دشمن سامنے آیا تو کبھی اغیاروں سے آیا تو کبھی ہماری صفوں سے آیا۔ نواسہ رسول پر، اہل بیت پر پانی بند کرنے والے کون، تیر چلانے والے کون، اور پھر جب نماز اذا ہوتی تو امام حسین کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتے، اور پھر امام حسین پر اور اہل بیت پر حملہ بھی کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت ہم کو کیا کہتی ہے، ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟
امام حسین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے جابر اور ظالموں سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ امام حسین کی شہادت سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ ظالموں کا ظلم نہیں سہیں گے، بلکہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، کمزوروں کا ساتھ دیں گے اور ظالم اور جابروں کو ان کے ظلم کرنے سے روکیں گے۔ امام حسین کی شہادت ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں ایک تازگی پیدا کر دیتی ہے ظالموں سے، جابروں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیزان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسی لیے داغ دہلوی نے کیا خوب کہا تھا۔ داغ دہلوی نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی ہو امید، اے داغ کیوں نہ ہو مجھ کو شفاعت کی امید، میں ہوں محب حسین کا، دشمن یزید کا۔ یہ داغ دہلوی نے کہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو میرے بیٹے کو، جو ظالم، جو ناپاک، جو میرے بیٹے کو شہید کرے گا، اس کے سینے پر ایک کتے کی طرح ایک داغ ہوگا۔ امام حسین پر اور آل رسول پر کربلا کے میدان میں ظلم ہوا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کہا کہ میرے اسبات میں سے صفت ہے۔ کربلا کے میدان میں ظالموں نے، باطل طاقتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کو خنجر سے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر دین اسلام کو مرجھانے سے سید السجاد امام زین العابدین نے بچا دیا۔ وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، یزید کے قیدی ہیں، مگر اور پھر آپ کے سامنے امام زین العابدین کے سامنے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت ہے۔ امام زین العابدین کے سامنے امام حسین سے جو ظلم کیا گیا، وہ آپ کے سامنے، آپ کی شہادت، سید الشہداء کی شہادت سامنے۔ امام زین العابدین کے سامنے آپ کی پھوپھی حضرت زینب کی آہیں ہیں، مگر آپ نے اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا، بلکہ امام زین العابدین نے اپنے حوصلوں کو اور بلند کیا اور اپنے کردار سے ان باطل طاقتوں پر ایک تماچا رسید کیا۔ اور امام زین العابدین نے ہم تمام کو یہ پیغام دیا کہ دین حق کی سربلندی کے لیے، باطل طاقتوں کی شکست کے لیے، ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے، اگر تمہارا گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، اگر تم کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرو، اگر تمہاری اولاد کٹتی ہے تو کٹنے دو، مگر کبھی بھی تمہارے جسموں میں زندگی کی آخری سانس جب تک اللہ رکھے گا، کبھی بھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا مت کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام کربلا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم باطل طاقتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت ایک درس کربلا ہے۔ کربلا کا میدان ایک درس ہے، ایک درس کربلا ہے۔ یہاں پر کتابوں سے نہیں بلکہ امام حسین کی آل رسول کی شہادت سے اور ان کی اعلیٰ کردار سے ہم کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو صبح قیامت تک جو کوئی بھی حق کی سربلندی کے لیے باطلوں سے پنجہ آزمائی کرتا رہے گا اور دین اسلام کو جو لوگ مٹانے آئیں گے، جو اس راہ میں اپنے آپ کو سب کچھ قربان کرتا رہے گا، وہ در حقیقت اس کربلا کے، اس امام حسین کے اس پیغام کو صحیح سمجھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا استعارہ بن گیا۔ حسینیت جو عدل، امن، وفا اور تحفظ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ میں نے ہمیشہ کہا
اور جب تک اللہ اسدالدین اویسی کو زندہ رکھے گا میں کہتا رہوں گا کہ قیامت تک حسین زندہ رہیں گے اور حسینیت کے پرچم قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ یزید قیامت تک کے لیے مردہ ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی روح رگے کربلا سے ہم تمام کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ سیدہ زینب کی روح اجڑے ہوئے خیمے سے آواز دے رہی ہے، علی اکبر علی اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ تمام کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کے تم چاہنے والے ہو تو حسینیت کو اپنے کردار میں اپنے عمل میں زندہ کرو۔ اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو حسینیت کو پہچانو اور یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تم کو توڑنے کے لیے ہے، یزیدیت تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہے اور حسینیت تم کو جوڑنے کے لیے ہے۔ یزیدیت اسلام کو توڑنے کے لیے ہے اور حسینیت اسلام کی دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے خزانوں کو لوٹنے کا کام کرتی ہے اور حسینیت اسلام کے خزانوں کو ان کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ یزیدیت ظلم ہے۔ আরবি মাসের প্রথম মাস এই মুহররম মাস। এই মুহররম মাসে ইসলাম ধর্মের বহুত কিছু ঘটনা, বহুত কিছু স্মৃতি এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। যেমন হযরতে আদম সফিউল্লাহ থেকে শুরু করে হযরতে নবী সিস আলাইহিমুসসালাম থেকে শুরু করে হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ হুজুরের কথাও যদি বলা হয় যে ফিরাউন যখন হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ হুজুরকে অত্যাচার জুলুম করে এবং গরিব অসহায় মানুষদের উপরে যে জুলুম করে মারতে চেয়েছিল, মুসা আলাইহিমুসসালাম তেনার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে যখন রওনা দিয়েছিলেন ওই নীল নদে, যে আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিমুসসালামকে ফিরাউনের হাত থেকে যে মুক্তি দিয়েছিলেন যে দিনটা, সেটাকে ওই মুহররম মাসের আশুরার দিন 10 তারিখ। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হুজুরের দিকে যদি দেখা যায়, নমরুদের আগুন থেকে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিমুসসালামকে যে আল্লাহ পাক মুক্তি দিয়েছিলেন, সেটাও এই আশুরার দিন। এভাবে আমার দয়াল নবীরও বহুত কিছু ইতিহাস এই আশুরার দিন এর মধ্যে বিরাজমান হয়ে আছে, স্মৃতি বহুত কিছু জড়িয়ে আছে। এই মুহররম মাস এর প্রচুর গুরুত্ব আছে। এই মুহররম মাসে 1 থেকে 10 দিন, 10ই মুহররম আশুরা পর্যন্ত কেউ যদি রোজা রাখে, কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় রমজান শরীফের মাস ছাড়া সারা বছর রোজা যদি কেউ রাখে, বছরে আর 5টা দিন যে ছাড়া রোজা রাখতে নিষেধ আছে ওটা ছাড়া, যে নেকি বা পুণ্য সওয়াব হবে এই মুহররমের 10 তারিখ পরপর দিয়ে 10 দিন কেউ রোজা রাখে, ওর থেকে অধিক সওয়াবের সে অধিকারী হয়। এত গুরুত্ব আছে এই মুহররম মাসে। এবং হযরত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াসরিব মদিনাতে গিয়েছিলেন, ওই সময় দেখেছিল যে মদিনাতে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষরা তারা রোজা রাখছিল এই আশুরাতে। আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করাতে তারা বলেছিলেন যে এই দিনটা মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ফিরাউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, এই জন্য খুশিতে আমরা এই আশুরার দিনটা রোজা রেখে থাকি। তার দয়াল নবী বলেছিলেন আমার ভাইয়ের উপরে আমার হক বেশি, তাই আমি তো রাখবো। এজন্য এই দিনটাকে ঈদ হিসাবেও গণনা করা হয় এবং 2টো রোজা দয়াল নবী রেখেছিলেন, সেহেতু আমরাও 2টো রোজা রেখে থাকি। এর বেশিও রাখতে পারে, সেটাও শরীয়তে হুকুম আছে এই বিষয়টাকে, আশুরার দিনটাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এত কিছু ইতিহাস, আরো বহুত কিছু ইমামে হযরতে নবী ইউনূস আলাইহিস সালামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, হযরতে নবী আইয়ুব আলাইহিস সালামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, হযরতে নবী জাকারিয়া, হযরতে নবী দাউদ আলাইহিস সালাম, বহুত নবী আলাইহিমুস সালামের এবং হাজার হাজার বছর পুরাতন বহুত কিছু স্মৃতি ইসলামের এর মধ্যে জড়িয়ে আছে।
এবং এই মুহররমের আশুরার দিনটা তো দুনিয়া অর্থাৎ কিয়ামত হবে, এটাও আমরা হাদিস পাক থেকে পেয়েছি। কিন্তু আজকে এই মুহররমের আসলে, বিশেষ করে আশুরা 10 তারিখটা আসলে আমরা সবকিছু ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে একটা জিনিস আমাদেরকে বেশি করে স্মরণ করায়। সারা বছরই তো আমরা দুঃখে কষ্টে যখনই স্মরণ করে রাখা দরকার আমাদের, স্মরণ করি আমরা, এবং তখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমরা নিজেকে গুজার করি। তবে এই 10 তারিখে আশুরার দিনটা যখন আসে এবং এই মুহররমের মাসটা যখন আসে, তখন আমাদের বিশেষ করে হযরতে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুরের কথাটা আমাদের ঘরে বিশেষ করে স্মরণ করায় এবং অত্যন্ত কষ্ট, দুঃখ, বেদনা আমাদের অন্তরে এই মাসটা আসলে বেশি বেশি করে জেগে ওঠে এবং ইমামে হোসাইন হুজুরের সেই করুণ কারবালার কথা, সেই কষ্টের কারবালার কথা, সেই কষ্টের দিনের কথা ওলামা হযরতরা বিশেষ করে আমাদের ঘরে তাকরীর করেন, আমাদেরকে শোনান, বা আমরা ওলামাদের কাছ থেকে শুনে থাকি বা আলোচনাও করে থাকি। তাহলে এত কিছু খুশির খবর, এত কিছু মুক্তির খবরের পরও ইমামে হোসাইন হুজুরের কথাটা এই কারবালায় আশুরাতে হুজুর শহীদ হওয়ার পর থেকে বিশ্ব মানুষের কাছে, বিশেষ করে মুমিন মুমিনার কাছে এই দিনটা আসলে সমস্ত খুশির আনন্দের কথা ভুলে গিয়ে আমরা ইমামে হোসাইন হুজুরের সেই কষ্ট দুঃখের কথায় আমরা ব্যথিত হয়ে থাকি এবং হুজুরের আলোচনা আমরা বেশি করে করে থাকি। এবং এই মাসটাতে আমরা রমজান শরীফ, এই মাসটাতে আমরা রোজা রেখে থাকি, এই মাসটাতে আমরা বেশি করে অন্য বছর মাসের থেকেও কোরআন তেলাওয়াত করে থাকি এবং এই মাসে নফল ইবাদত, দান, খায়রাত, গরিব অসহায় মানুষকে খাওয়ানো এবং বেশিরভাগ যারা ইমামে হোসাইন হুজুরের প্রেমিক, তারা নিজের বাড়ি ছোট করে হলো একটা ইসালে সওয়াব, একটা দুয়ার মাহফিল করে সেখানে অসহায় মানুষ, এলাকার মানুষকে যা যতটা সামর্থ্য আছে খাওয়ান দাওয়ান করা এবং তার দুয়ার মাধ্যম দিয়ে সেই মাহফিলটা শেষ করে। কিন্তু আমরা প্রতি বছরই আলোচনার মধ্যে দিয়ে জেনেছি বা পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে জেনেছি ইমামে হোসাইন হুজুর এবং ইমামে হাসান হুজুরের জীবন আদর্শ কেমন ছিল। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আলোচনা অনেক হয়, আলোচনা অনেক করি, আলোচনা অনেক শোনা যায়, আলোচনা অনেক শোনাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমি নিজেকেও দুঃখিত যে আমরা সেই ইমামে হোসাইন হুজুরের নকশা কদমে ঠিকভাবে চলে উঠতে পারি না। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। আজ আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে, যে যেখান থেকে দেখছেন আমার সাথে সকলে বলুন আমিন, এজন্যে যে আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন ইমামে হোসাইন হুজুরের সাথী করে জান্নাতি বানান, বলুন আমিন। এবং ইমামে হোসাইন হুজুরের যে ত্যাগ, যে নিষ্ঠা, যে সততা, যে ন্যায়পরায়ণতা, যে ইনসাফ, যে ইনসানিয়াত, যে মানবতা, যে সত্য, যে সংগ্রাম আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, সেই পথে আল্লাহ যেন আমাদের ঘরে পথিক বানান, বলুন আমিন। আল্লাহ নবী, দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহ জনাবে মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, নবী, পয়গম্বর, পথ প্রদর্শক, মেসেঞ্জার। যত নবী আলাইহিমুস সালাম এসেছেন সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামদেরও নবী এবং আল্লাহ পাকের দোস্ত। আল্লাহ পাক জিনা সম্বন্ধে কোরআনে বলেছেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তিনাকে আল্লাহ রহমত করে তামাম আলমের জন্য পাঠিয়েছেন। সেই দয়াল নবীর নওয়াসা ইমামে হাসান এবং ইমামে হোসাইন, দুই ভাই, আল্লাহ রাসূল তিনাদেরকে এত ভালোবাসতেন আমরা কম বেশি সবাই জানি। আজ আমি দায়িত্ব মনে করি, অনেক ভাই রিকোয়েস্ট করেছে, তাই কয়েকটি কথা ইমামে হোসাইন হুজুরের ছোটবেলার আলোচনা, ইমামে হাসান হুজুরের ছোটবেলার আলোচনা করি। আল্লাহ নবী একদিন
হযরতে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুরের বাড়িতে আসলেন। এমন সময় কান্নার আওয়াজ পেলেন। আল্লাহ রাসূল আওয়াজ দিলেন, ফাতেমা কি কাঁদে? দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহকে হযরতে ফাতেমা জাহরা হুজুর বলেছিলেন, জাব্বু ইমামে হোসাইন ইমামে হাসান কাঁদে। আল্লাহর নবী বলেছিলেন তাদেরকে নিয়ে আসো, আর আমি তাদেরকে বড়ই ভালোবাসি, কেন তারা কাঁদছে? পিপাসা লেগেছিল, পিপাসার জন্য কাঁদছে। চিন্তা করুন তিনাদের পরিবারের অবস্থাটা কেমন ছিল, কিভাবে তিনারা দুনিয়াদারি করেছিলেন, যে পিপাসা লেগেছে, পানিও ঠিকভাবে। এমনি সৌদি আরব, মক্কা মদিনা মরুভূমি এলাকা, এখন তবুও তোমার দয়ান নবীর কদম মুবারকের ওসিলায় বহুত উন্নত হয়েছে, যেখানে কোনো জিনিসের আর অভাব নেই, খুবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সেই সময় মরুভূমি এলাকাতে পানির বড় সমস্যা ছিল। আল্লাহ নবী নিজের জি মুবারককে বার করে দিয়েছিলেন। ইমামে হাসান হোসেন হুজুর নানা জানের জি মুবারককে চুষতে লাগলেন, এবং আল্লাহ নবী বলেছিলেন যে আমার এই বাচ্চাদেরকে কখনো আর পানির পিপাসা কষ্ট দেবে না। সেই ইমামে হাসান হোসেন জিনাদেরকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক কতটা ভালোবাসতেন। একদিন আল্লাহ রসুল দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহ মদিনা নবাবী শরীফে হুজুর বসে আছেন। এই যে নাতিদের ঘরে, বাচ্চাদের ঘরে ভালোবাসতে হয়, এই শিক্ষা বিশ্বের মানুষের কাছে ১৫০০ বছর আগে আমার দয়ান নবী আবার দিয়েছিলেন। আল্লাহ নবী বসে আছেন, এমন সময় ইমামে হাসান হোসেন হুজুর বললেন যে নানা বড়রা বড় বড় ঘোড়া চাপে, আমাদেরকে ছোট ছোট ঘোড়া কিনে দেন। আল্লাহ নবী নিজে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন, হামাগুড়ি দিলেন, যেটাকে আমরা সচরাচর আঞ্চলিক ভাষায় বলে থাকি। আরবি ভাষায় ইমামে হাসান হোসেন হুজুর দিগকে নিজের পিঠে চাপিয়ে নিলেন। এই মদিনার নবাবীর ইসলাম বারান্দাতে ধর্মে একবার এদিকে যায় একবার ওদিকে যায়, হামাগুড়ি দিয়ে দেয়। ইমামে হাসান হোসেন হুজুর নানা জানের পিঠে বসে স্মৃতি, নানা জানের চুল মোবারককে মজবুত করে ধরে আছে। এমন সময় হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর এসে হাজির হলেন। হযরতে আদম বলেছিলেন সওয়ারিটা খুব মূল্যবান, সওয়ারিটা খুব দামি, অর্থাৎ রাসূলের প্রশংসা করছিলেন। হযরতে নবী দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন ওমর সওয়ারি হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ সওয়ারির পথে যারা বসে আছে, আমি রাসূল বলছি সেই সওয়ার ফিরাউন হয়ে আছে মুসা কালিমুল্লাহ হুজুরকে। তাহলে ইমামে হাসান হোসেন হুজুরের গুরুত্ব কতটা, এবং দুঃখের বিষয় সেই ইমামে হাসান হোসেন হুজুরকে মারধর করে জুলুম করে মারতে চেয়েছিল। ইসলামের নামে তেনার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অইসলামিক কাজ করে বেড়াচ্ছে, যখন রওনা দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত করেন সরল সঠিক। যে আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরাউনের হাত থেকে পাওয়া যায়, হুজুরদের ছোটবেলার জীবন এই মুহররম মাসের আশুরার দিন 10 তারিখ। হুজুররা এত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হুজুরকে দেখা যায় ছোটবেলা থেকে, নমরুদের আগুন থেকে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম জীবন যাপন করেছেন, এবং এনাদের জীবনীতে দেখা যায় যে আমাদের দয়াল নবীর ভাই কিছু ইমামে হাসান হোসেন হুজুর বিমারি হয়েছে, অসুস্থ। এই আশুরার দিন খাতুনে জান্নাত এর মধ্যে ছিলেন যে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্তার কাছে যে আমার বাচ্চা দুটো যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে মুহররম মাস এর রোজা রাখবো, রোজা রাখবো। এই মুহররম মাস আল্লাহ পাকের দয়া থেকে 10ই মুহররম আশুরা রোজা রাখতে রাখলেন। সাথে ইমামে হাসান হোসেন হুজুর রোজা রাখতে, কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় হযরতে শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু মাস রোজা রাখেন, সারা বছর রোজা রাখেন। এবং আরেকজন মহিলা ছিলেন হুজুরের বাড়িতে, নিষেধাজ্ঞা কাজ টাজ করে দিতেন, যে নেকি বা পূর্ণ সওয়াব হবে এটা ঠিক স্মরণ করছেন। মুহররমের 10 তারিখ পর পর দিয়ে 10 দিন কেউ রোজা রাখে, সেই মহিলা তিনিও রোজা রাখলেন, সবাই মিলে পরিবারে অধিক সওয়াবের সে অধিকারী হয়। এই রোজা যখন রেখেছে ঠিক ইফতারের সময় হয়েছে, এবং জবের হযরত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মানুষকে আওয়াজ দিয়ে মদিনাতে গিয়েছিলেন, আহলে রাসূল ওই সময় দেখে পরিবারের বাড়িতে যদি কেউ থাকে মদিনাতে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষরা কিছু খাবার দিয়ে তারা রোজা রাখে। এতটুকু আমি জানি আহলে রাসূলের বাড়ি থেকে কেউ আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করাতে তারা বলেছিলেন বলে আওয়াজ দিয়ে মুসা সাল্লামকে আল্লাহ ফেরাউন নিয়ে বসেছিলেন, খুশিতে আমরা সেই ইফতারটা সেই মানুষকে দিয়ে দিলেন, এবং নিজের নবী বলেছিলেন আমার ভাইয়ের উপরে আমার হক বেশি, তাই পরদিন আবার রোজা রাখলেন। এজন্য এই দিনটাকে ঈদ হিসাবেও গণনা করা হয়, এবং দুটো রোজা দয়াল নবী রেখেছিলেন। সেই এমন সময় দেখা যাচ্ছে
আবার একজন এর এসে বেশিও বেশিও রাখতে রাখতে পারে, পারে, সেখানে আপনার শরীয়তে শরীয়তে হুকুম আছে এই বিষয়ে আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খেতে দিন। আবার সেই খাবারের পাত্রটা ইফতারটা আবার দিয়ে কিন্তু দিলেন। এত কিছু ইতিহাস তিন আরো দিনের দিনে বহুত আবার কিছু রোজা জানা রাখতে আছে। লাগলেন। আবার হযরত নবী নবী মুসা মুসা আবার আবার একজন একজন মুসাফির মুসাফির জেলিয়া, আসলেন, হযরত নবী আইয়ুব সাল্লামের আবার তিনি জেলিয়া খাবার দিয়ে দিলেন। হযরত নবী এই জাকারিয়া ছিল আমার হযরত নবী নবী দাউদ পরিবারের বহুত মানে নবী আলাইহিমুস সালামের এবং মানুষকে হাজার ভালোবাসা হাজার বছর এই ছিল আমার নতুন নবীর বহু পরিবারের স্মৃতি, উদারতা এই এই ছিল ছিল আমার ছড়িয়ে নবীর আছে। পরিবারের এবং এই নফসকে নফসকে দমন দমন করা করা এই এই ছিল আমার নবীর পরিবারের অর্থাৎ কিয়ামত হবে জীবন ব্যবস্থা এটাও আমরা হাদিস পাচ্ছি। পাচ্ছিলেন। এই গরিবী জিন্দেগিতে কখনো তেনারা একবার আজকে আল্লাহ আল্লাহ পাকের পাকের ফয়সালার উপরে কখনো নিজেরা আসলে মনকে খারাপ করেন, বিশেষ করে আশুরা 10 তারিখটা আসলে সর্বসময় আমরা হযরত ফাতেমা ফাতেমা জাহরাকে ভুলে গিয়ে বলতেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে একটা আল্লাহ জিনিস পাকের কাছে আমাদেরকে জানলাম, বেশি করে স্মরণ আপনি করায়। আমাকে যে হালে রেখেছেন সারা বছরই তো আমরা দুঃখে কষ্টে যখনই এতেই খুশি। কখনো স্মরণ একবেলা করে খাওয়া রাখা, একবেলা একবেলা আমাদের আমাদের স্মরণ করি আমরা। এবং সেই তখন ইমামে ইমামে হাসান হাসান হোসেনের হোসেনের আম্মা জান নিজেকে নিজেকে ফাতেমা জাহরা হুজুরের আদর্শ উজাড় করি, করি। তারও তো তবে শেষ করা যাবে না। যাক এই আজকে 10 যে তারিখে তারিখে আশুরার আশুরার দিনটা যখন হযরত আসে, ইমামে হাসান এবং হোসেন এই মুহররমের হুজুরের মাসটা যখন এক আসে তারিখে তখন আমাদের আমাদের নবীর কাছে হযরতে বিশেষ করে নেকায় আলাইহিমুস সালাম হুসাইন আলাইহিমুস হযরত একটা ইমাম কাঁচের হুসাইন পাত্র রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাটি হুজুর আছে। কথাটা এবং আমাদের সেটা দিয়ে বিশেষ করে স্মরণ যে করায়। মাটিটা যেদিন লাল হয়ে যাবে এবং সেদিন আপনার এই হুসাইন অত্যন্ত যে বাচ্চাকে আপনি এত ভালোবাসেন, কষ্ট, দুঃখ, আপনার বেদনা উম্মার দাবিদারদের মধ্যে আমাদের এক অন্তরে শ্রেণীর উম্মার দাবিদারদের এই মধ্যে থেকে মুনাফিকটা মাসটা আসলে তারা আপনার এই বাচ্চাকে শহীদ বেশি বেশি করবে করে কারবালার মাঠে। জেগে ওঠে এবং সেই দিন ইমামে হোসাইন হুজুরের এই মাটিটা সেই তখন করুণ রক্তে লাল হয়ে যাবে। কারবালার কথা, সেই হুজুর আস্তে কষ্টের আস্তে কারবালার বড় হতে কথা, থাকলেন। আল্লাহ নবী একদিন সেই কষ্টের দিনের হযরত কথা ইমামে হোসাইন হুজুর উলামা হযরতরা হযরতরা বিশেষ বিশেষ করে করে আমাদের ঘরে তাকরীর হুজুরের করে চোখের পানিতে আমাদের ইমামে হোসাইন শোনান বা আমরা উলামাদের হুজুরের কাছ শরীর থেকে শুনে থাকি পানিতে বা ভিজে যাচ্ছে। আলোচনাও করে এত থাকি। কাঁদছেন। সাহাবা হুজুররা দেখে বলছেন এত এত কিছু কিছু বাচ্চাদেরকে ভালোবাসেন, যে খুশির কোনো বাচ্চা খবর, এত এত কিছু কিছু মুক্তির মুক্তির খবরের পরও ইমামে হোসাইন এত ভালোবাসছেন কেন? আল্লাহ নবী কথাটা বলেছিলেন, এই দেখো কারবালায় আশুরাতে আমার দাবিদারদের মধ্যে একজন মুনাফিক মুসলিম বিশ্ব মানুষের কাছে, বিশেষ করে মুমিন মুমিনার কাছে এত কষ্ট দেবে, এত এই জুলুম দিনটা করবে, আসলে এত আঘাত সমস্ত সমস্ত খুশির আনন্দের সেই কথা কথা আমাকে আমাকে আমরা আমরা হাদিসটা জানিয়ে ইমামে হোসাইন হুজুরের সেই কষ্ট, দুঃখের কথায় আমরা উম্মতের নাজাতের হয়ে থাকি। আমার এই বাচ্চা এবং নিজের হুজুরের জানতে আলোচনা চায়। আমরা বেশি করে করে আজকে থাকি। আমরা যদি নিজেদের জীবনের কথা এবং খেয়াল করি, এই আমরা মাসটাতে কত আরাম আয়েশের জিন্দেগি আমরা রমজান শরীফ এই মাসটাতে আমরা রোজা রেখে ভাবছি না এই জীবনটা এই মাসটাতে আমরা বেশি বেশি করে অন্য বছর মাসের থেকেও কোরআন তেলাওয়াত করে থাকি। দিনেরা দুনিয়ার এবং থেকে জান্নাতের এই মাসে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। আল্লাহ নবী নফল বলেছিলেন, ইবাদত, দান, খয়রাত, খয়রাত, গরীব অসহায় সমস্ত মানুষকে জান্নাতি খাওয়ানো যুবকদের সর্দার হবে। বেশিরভাগ যারা ইমামে হোসাইন যে আমার রাসূল অপর এক জায়গায় বলেছেন, নিজের বাড়ি ছোট প্রত্যেকটা করে হলো মানুষই যখন একটা জান্নাতে যাবে, যুবক হয়ে মাহফিল করে সেখানে তাহলে এখানে অসহায় মানুষ, এলাকার মানুষ যুবকদের সামর্থ্য সর্দার হবে, হবে। খাওয়ান দাওয়ান আল্লাহু আ'লাম, আমার মনে হয় প্রতিটা প্রতিটা মানুষেরই মানুষেরই জান্নাতি সর্দার ইমামে হাসান হোসেন হবে। আল্লাহ যেন সেই কিন্তু ইমামে হাসান হোসেনের কদমে আমরা প্রতি বছরই আলোচনার মধ্যে দিয়ে জেনেছি ইমামে হাসান হাসান হোসেন হোসেনের হুজুরের জীবন, ইমামে হোসেন তিনারা এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এত কষ্ট জীবন আদর্শ আদর্শ তিনারা দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ পাক তিনাদের তিনাদের সাথে মর্যাদা বলতে হয় কত দিয়েছে। আলোচনা অনেক হয়, আলোচনা অনেক করি, আলোচনা অনেক শোনা যায়, আলোচনা আলোচনা অনেক শোনায়। আল্লাহকে রাজি খুশি করা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সর্বসময় বিষয়। উৎসাহিত করেছে। আমি নিজে সর্বসময় যে আমরা সেই রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে হযরত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই রাস্তায় এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। আজ আমরা দোয়া করি আল্লাহ হযরত রাব্বুল ইমামে আলামিনের হাসান কাছে, হোসেন হুজুর যে যেখান থেকে তিনারা দেখছেন যখন আমার ছোট সাথে ছিলেন, সকলে বলুন আমিন। তিনারা তিনারা যে আল্লাহ আমাদের একদিন নবী সকলকে যেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইমামে ওয়াসাল্লামের হুজুরের কোল মুবারকে সাথী করে জান্নাতি বানান। এমন সময় হযরত দাইয়া কালমি এবং ইমামে হোসাইন হুজুরের যে ত্যাগ, সাল্লাম যে নিষ্ঠা, যে হাজিরতা, যে ন্যায়পরায়ণতা, যে ইনসাফ, যে ইনসানিয়ত, দাইয়া কালমি সাহাবী যখনই আসছে, যে সত্য, ইমাম হাসান হোসেন হুজুরের জন্য যে সংগ্রাম সংগ্রাম আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, সেই পথে আল্লাহ যেন বাচ্চাদের ঘরে যেমন আমরা নিয়ে যাই, শিক্ষা তো তিনাদের আমাদের ঘরে দিয়েছে। আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার ইমামে হাসান হোসেন দাইয়া কালমি মুহাম্মদ সাহাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু তিনি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, নবী, পয়গম্বর, একটুখানি বড় সংগ্রাম করছে। আল্লাহ নবীকে যত জিজ্ঞেস নবী করলেন, আলাইহিমুস আপনার নামাজ সালাম এসেছেন, এসেছেন, সমস্ত সমস্ত নবী নবী আলাইহিমুস আলাইহিমুস সালাম সালাম বেরোনো বেরোনো আছে।
আল্লাহর নবী তখন বলেছেন আল্লাহ পাকের দোসরাটা ধরেছে সাইয়্যিদ আল্লাহ পাক জিনার সম্মানে যখনই আসতেন আমার এই নামাজের জন্য রাহমাতাল লিল আলামিন হযরত জিবরাইলকে আল্লাহ রহমত করে খাবারের জন্য পাঠিয়েছে রাসূলুল্লাহ সেই দয়াল নবীর নামাজ ইমামে হাসান এই খাবার খেয়ে বড় হচ্ছে জান্নাতি খাবার ভাই আল্লাহ রাসূল তিনাদের কারবালার ময়দানে কম বেশি সময় হোসেন হুজুরকে শহীদ আজ আমি দায়িত্ব মনে করি অনেক ইতিহাস বলছে যারা নবীর কথা ইমামে হোসেন হুজুরের কালেমা আলোচনা ইমামে হাসান নিজেদের ঘরে মুসলমান দাবি করেছে যারা নিজেদের ঘরে একদিন নবীর উম্মাত জাতি খাতুনে জান্নাত ফাতিমা মুনাফিকদের ইমামে হাসান হুজুরের বাড়িতে আসলেন এমন সময় কান্নার আওয়াজ হযরতে মুআবিয়া হুজুর চলে গেলেন মাকে কাঁদে দেখুন হযরতে মুআবিয়া হুজুর দুনিয়া বাদশাহ হাবিবুল্লাহকে হযরতে ফারুক কথা বলে হুজুর বলেছিলেন যাবো খারাপ বিষয়ে ইমামে হোসাইন ইমামে হাসান আমি ব্যক্তিগত আল্লাহর নবী বলেছিলেন তাদের আমার পড়াশোনা আমার জ্ঞান আর আমি তাদেরকে বড়ই ভালোবাসি কেন তারা কাঁদছে মুজাদ্দিদ জামান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আলাইহি আমাদের কাঁদছে চিন্তা করে ইমামের পরিবারের অবস্থাটা হুজুর জিনার মাসলাকে দুনিয়াদারি করেছিলেন এবং আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিও ঠিকভাবে আকাশে তারা এমনি সৌদি আরব যাকেই ধরবে মক্কা মদিনা পেয়ে যাবে মরুভূমি এলাকার কাছে দয়াল নবীর কদম মোবারক এবং অনেক বড় ইতিহাস আছে বহুত উন্নত হয়েছে দয়াল নবী বলেছিলেন তোমার আওলাদই আমার আওলাদের ক্ষতি করবে তিনি কিন্তু সেই সময় মরুভূমি এলাকাতে পানির নবী তিনি আবার বলেছিলেন আল্লাহ নবী নিজের জীব মোবারককে পানি করে দিয়েছিলেন এবং আমি হাসান হোসেন চলে যান বলেছিল যে খবরদার ইমামে হাসান হোসেন লাগলে খারাপ ব্যবহার করবে এবং আল্লাহ নবী বলেছিলেন যে আমার এই বাচ্চাদেরকে কখনো আমি আমার ঈমান আমার বিশ্বাস করতে মাবিয়া হুজুর একজন কাছে সেই ইমামে হাসান হোসেন রাসূল সাহাবী জিনাদেরকে সঠিক নাকি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক কতটা ভালোবাসতেন নাকি আমি জানের থেকে বেশি ভালো একদিন হযরতে মাবিয়া হুজুর আল্লাহ রাসূল দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ নিলেন ইন্তেকাল মদিনা নববী শরীফে হুজুর বসে আছে বলেছিল খবরদার এই যে নাতিদের ঘরে বাচ্চাদের ঘরে ভালোবাসা হয় এই শিক্ষা বিশ্বের মানুষের কাছে যে হাজার বলে গিয়েছিলেন আমাকে নবী আবার যেটা বুঝাতে চাইছি কিন্তু আল্লাহ নবী বসে আছেন এমন সময় ইমামে হাসান হোসেন গদিতে সিংহাসনে বসে যে নানা বড়রা বড় বড় ঘোড়া চাপে আমাদের লোভে পড়ে ঘোড়া কিনে দেন আল্লাহ নবী সিংহাসন দখল করতে গেলেন হামাগুড়ি দিলেন যেটাকে আমরা ইমামে মাবিয়া ভাষাকে ভুলে গিয়ে আমার রাসূল ইমাম হাসান হোসেন কোরআন সুন্নাহ ও নবীর দেওয়া পদের মদিনা নববীর দেশকে রাগাতে লাগলেন একবার এদিকে যায় ইমাম হোসেন হুজুর তখন বলতে লাগলেন হাসান হোসেন হুজুর নানা জানেন এজিদকে মেনে নিও আমার নানা জানেন চুল মোবারককে মজবুত করে ধরে আছে যেমন সময় হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর এসে হাজির হলেন কিন্তু সে বলেছিলেন সালামিটা খুব মূল্যবান হোসেন হুজুর সওয়ালিটা যেদিকে রাসূলের প্রশংসা আমার নানা জানেন রেখে যাওয়া আল্লাহ নবী দেরি করলেন না শুনে বলেছিলেন উমর সওয়ারি চলতে প্রশংসা করছে সওয়ারির উপরে যারা বসে আছে বিরোধিতা করছে কোনো অসুবিধা সেই সওয়ার যারা হয়ে আছে তারাও কিন্তু দামি এইভাবে দেখা যায় ইমামে হাসান হোসেন মানুষের কাছে কতটা বায়াত নিতে লাগে সেই ইমামে হাসান হোসেন হুজুরকে বদনাম করার বায়াত নিতে ইসলামের নামে মক্কা মদিনা এবং অইসলামিক কাজ করে কিছু এলাকা তারা ইমামে হোসেন হুজুরের হাতে বায়াত আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত করেন সরল জায়গায় দিল তৌফিক দেন কিন্তু এজিদের বায়াতকে তারা ইতিহাস দেখলে পাওয়া যায় হুজুরদের ছোটবেলা বিশেষ করে যে বিষয়টা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো এটাই যে হুজুররা একদল আমাকে মনে করেছেন ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করে ঠিকই সত্যের উপরে ছিলেন যে আমরা এতটা নিষ্ঠাতে জেনে যাওয়া আলী হুজুরের মাননেওয়ালা এবং তেনাদের জীবনীতে দেখা যায় এবং যেমন সময় হুজুর তিনাকে আমরা মহব্বত করি আমরা চাই আপনি পাশে আসুন আমরা আপনার হাতে পাই খাতুনে জান্নাত নিয়ত করেছিলেন যে আল্লাহ পাক ছিলেন তেনারা বলে আমার ইমামে হোসাইন সুস্থ হয়ে যায় উফাই তাহলে আমি রোজার মানুষেরা আপনার আব্বার সঙ্গে ধোঁকাও আল্লাহ পাকের দয়ায় যেমন মহব্বত করে ধোঁকাও দিয়েছিল রোজা রাখতে রাখলেন সাথে ইমামে হাসান আবার একটা চিঠি রাখতে রাখলেন হযরতে সেরে খোদা আলী আলী কাছে ভাই ইমামে হোসেন আপনি আমার মত ধারাবাহিক হাতে রাখতে চাই আমরা এবং আরেকজন মহিলা ছিলেন হুজুরের বাড়িতে থাকতেন ইমামে হোসেন হুজুর আবার চিঠি দেখাতে লাগলেন দেখেন যে আমাকে নামটা ঠিক স্মরণ করছে আমাকে যেতে হবে কিন্তু সেই মহিলা হুজুর একটাই কথা রোজা রাখলেন সবাই মিলে পরিবার রোজা রাখলেন এই রোজা যারা আব্বাকে যেমন মহব্বত করে আমরা নিয়ে কি একবার যারা আব্বার সঙ্গে পড়ার একটা খাজুর নিয়ে ধোঁকা দিয়েছি এমন সময় একজন মানুষ এসে আওয়াজ দিলেন তাই আপনাকে যেতে আহলে রাসূল
আপনি আরো পরিবারের বাড়িতে যদি কেউ থাকেন, আমি বড় খোদা। আবার একটা চিঠি আছে যে চিঠিতে লিখা হয় আমি জানি যদি না রাসূলের বাড়ি থেকে কেউ খালিয়া দেখে যায় না, আমরা জানার কথা বলে আওয়াজ যে আমরা দিলে আপনার কাছে বায়াত যেটা নিয়ে বসেছিলেন সেটা চলতে চেয়েছিলাম, সেই একটা লম্পট বদমাইশ দিয়ে দিলাম। জালিম এবং দুর্নীতিবাজ নিজেরা পানি দ্বারা এজিদের হাতে আমরা বায়াত দিতে চাই না। পরের দিন আবার রোজা রাখলেন। ঠিক ইফতারের সময় যখন আবার বললেন, তখন জবের সাহাবা হুজুর হযরত মুসলিম ঠিক এমন সময় দেখা যায় আগে উনি যান, আবার যে এক চলে এসে পরিস্থিতি আওয়াজ দেখে দিলেন, তারপরে আহলে চিঠি রাসূল, করলে তারপর আপনি যাবেন। আমি ইমামে বললাম খোদার তো আমার মুসলিম যত মতো রওনা দিন, আবার সেই সঙ্গে খাবারের দিন, মুহাম্মদ ইফতারকে আবার দিয়ে সন্তানকে নিয়ে 3 দিনের দিনে আবার রোজা রাখতে রওনা দিলেন। আবার এই বড় নিয়ে বসুফাতে আবার পৌঁছালেন। একজন মুসাফির আসলেন। প্রচুর মানুষ, 10-12,000 কম বেশি আবার মানুষ তিনি খাবার ইমামে দিয়ে দিলেন হুজুরের হাতে। এই ছিল ইমামে ইমামে হোসাইন পরিবারের হুজুরের পক্ষ পক্ষ থেকে থেকে ইমামে মানুষের হাতে হাত মানুষকে বায়াত ভালোবাসা। এই ছিল আমার মহব্বত নবীর পরিবারের করতে ভালোবাসা। লাগলো, এই ছিল আমার নবীর পরিবারের এমন ভাবে তারা নাফসকে ব্যবহার দমন করা। করা, এই ছিল আমার নবীর পরিবারের ইমামে হোসেন হুজুরের জন্য ব্যবস্থা। তাতেই তিনারা খুশি ছিলেন। এই জায়গায় দেখা গেল ইমামে মুসলিম আল্লাহ পাকের ব্যবহারটা দেখে তিনিও ভাবলেন যে সত্যিই ইমামে হোসেন খারাপ করেননি, মনকে মহব্বত করেন না, ছোট করে তিনি একটা চিঠি করলেন। সর্বসময় হযরত ফাতেমা ফাতেমা চিঠি নিয়ে যখন চিঠি বাহক রওনা দিয়েছে যে আল্লাহ পাক তেমনই সময় দেখা গেল জিহাদে পাঠিয়ে আমি এতেই খুশি। সেই মানুষগুলোকে নিয়ে বসে একটা মিটিং করে একবেলা খাওয়া হতো আর একবেলা অনেক অর্থ দিয়ে খুশি থাকে, লোভ দিয়ে তাদের সেই ইমামে হাসান হোসেনের দেখা গেল যারা ইমামে হাসান ফাতেমা জাহরা হুজুরের আবশ্যক কথা তারাই আবার তরবার নিয়ে ইমামে হাসান যা কাজকে যে বিষয় ইমামে মুসলিম হুজুরের হযরত ইমামে হাসান হোসেন হুজুর শহীদ করে দিবার 1 তারিখে। এই যে মুনাফিক আছে হযরতে, এই মুনাফিক যে যুগে যুগে হয়ে আসে। একটা কাঁচে আল্লাহ নবী বলেছিলেন আমার বড় ভাই আছে প্রকাশ্য ইসলামে দুশমনরা আমার যে মাটিতে রূপিত হয়ে পারে সেদিন আপনার আমার বড় ভাই যে বাচ্চাকে মুনাফিকরা আমার উম্মতের আপনার উম্মার দাবিদারদের মধ্যে এই জায়গায় আমি দাবিদার ছোট করে যারা দেখছেন বা শুনছেন যারা আমাকে ভালোবাসে এই বাচ্চাকে আমি বারবার বলবো মুনাফিকদের থেকে এবং সেই দিনই পাত্রে মুনাফিকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখেন, লাভ হয়ে যাবে। মুনাফিককে চিনো হুজুর আস্তে আস্তে, মুনাফিককে চিনা কিন্তু নবী একদিন হযরত মুনাফিক হোসেন হুজুরকে নিয়ে এত কাঁদছিলেন, হুজুরের চোখের পানির অনুসারী মুসলমানদের মতো শুধু তারা মুখ দিয়ে ইসলামকে ভালোবাসে যাচ্ছে আর আমরা এত কাঁদছি। মুখ ও বাস্তব হুজুররা দেখে বলছেন যে হুজুর আপনি বাচ্চাদেরকে এই জায়গায় কোনো স্মরণ করে দিতে চাই সবাইকে ভালোবাসে যে মুনাফিক থেকে দূরে থাকুন। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে মুনাফিকের শাস্তি আল্লাহর কোরআন বলছে সবথেকে দাবিদারদের মধ্যে একজন মুনাফিক মুসলিম সেজে আমার এই নওয়াসা হোসাইন কাফের মুশরিক এত কষ্ট দেবে, ঈমান করবে, এত আঘাত করবে, এদের থেকেও সেই কথাকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন যেন আল্লাহ জানিয়েছে। তাই আমি অনুরোধ করব সামান্য দুনিয়ার নাজাতের জন্য আমার এই মুনাফিকি করবেন না, মসজিদের সওদা করবেন না, আজকে আমরা যদি নিজেদের জীবনের কথা খেয়াল করি আমরা কত আরাম আয়েশা রাসূলদের সঙ্গে ধোঁকা দেবেন না, কিন্তু ভালোবাসার মানুষটা আমি কোথাও লাভছি না, এই জীবনটা দিয়েছে আল্লাহ কিন্তু আমরা আল্লাহর রাস্তায়। আপনি দুদিনের মায়াকে ত্যাগ করুন, আপনারা দুনিয়ার পথে চলুন, ন্যায়ের পথে চলুন, সত্যের পথে চলুন। নবী বলেছিলেন ইমামে হোসেন হুজুরের দেখানো রাস্তায় সমস্ত জান্নাতি যুবকদের সামনে হোসেন হুজুর বারবার জানাচ্ছিলেন যে এজিদকে আমার রাসূল আমার জায়গায় বলছে যে অসুবিধা ছিল না, মানুষই যখন জান্নাতে যাবে যুবক হয়ে এজিদ যদি নাই হতো তাহলে এখানে বলছে রাসূল প্রত্যেকটা যুবক যদি জুলুম বন্ধ করে দিত, এজিদ আল্লাহু আ'লাম বন্ধ হয় প্রতিটা মানুষের জান্নাতে চরিত্র সরদার ইমামে হাসান বান হতো। আল্লাহ জানে সেই ইমামে হাসান হোসেন যদি বন্ধ আমাদেরকে এজিদকে মেনে নেওয়াটা আমার জন্য কোনো সেই ইমামে হাসান হোসেন হুজুরের জীবন কাজ গুণ তিনারা এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আল্লাহ নিষেধ করেছে, তিনারা দুনিয়া আখিরাতে মানুষের উপর জুলুম করা, মানুষকে লুটপাট করা, মানুষের উপর তিনারা দুনিয়ার লোভ, দুনিয়ার লালসা, দুনিয়ার মায়া জিনিস ভুলে গিয়ে এগুলো তো আল্লাহকে রাজি করার জন্য নিষেধ করেছে। এই যে রাজ ক্ষমতা এনে সর্বসময় নানাজান যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে হযরত নবী মুহাম্মদ সারা জীবন ইমামে হোসেন পুরো জীবনকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, ন্যায়ের পক্ষপাতী। হযরত ইমামে হাসান হোসেন হুজুর অনেক বড় ইতিহাস, যখন ছোট ছিলেন ইমামে মুসলিম হুজুরের চিঠি বাইরে একদিন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম হুজুরকে কোল মুবারকে বসে আছেন, শহীদ করে হযরত দাইয়া মুহাম্মদ ইব্রাহিম তার দুই ছোট ছোট বাচ্চা তিনাদেরকে সাল্লাল্লাহু এসে হাজির হলেন। করুন কথা দু ভাই তিনারা অন্য দিন দাইয়া তানবীর সাহাবী যখনই আসতেন তারা ইমাম হাসান হোসেন হয়ে দুদিনে জানাজানি করে পানিতে বেরিয়ে সেই
শের মুবারক বাচ্চাদের ঘরে যেমন আমরা নিয়ে যাই দরবারে যখন শিক্ষাগত হাজির বিদ্যালয় করা হলো, আমাদের ঘরে দিয়েছেন সমস্ত ইমামে মানুষ হাসান হাসান হোসেন হোসেন দাইয়া তার কিছু কিছু সাহাবী সাহাবী মনে করে তিনার কোলে গিয়ে বসলো এই করুণ ইতিহাস হযরত জিবরাইল সাল্লাম যেটা খাবার তো দিচ্ছে না, বলতে গিয়ে আমাদের আমাদের বড় বড় চমক চমক করছে। আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আপনি অনেক নামাজ বড় কথা কথা, যখন যখন ফিরে ফিরে আসছি আসছি, ইমামে ইমামে হাসান হাসান হুজুরের দিকে হুজুরের চিঠি পেয়ে রওনা দিতে লাগলেন। আল্লাহ নবী তখন তখন বলেছেন বলেছেন, জিবরাইল ইতিহাসে সূরাটা পাওয়া ধরে যায়, চাইয়া আমরা গেলাম। আর তিনি যখনই কম আসতেন বেশি আমার এই 72 নামাজের জনকে জন্য নিয়ে খাবার ইমাম হুসাইন হুজুর রওনা হযরত দিলেন। জিবরাইল সাল্লাম আল্লাহ নবী অনেক অনেক আগের আগের নবী খাবার নিয়ে হাতের হাতে যে জায়গায় তোমার পা হাসান বসে যাবে হাতের দিনে ওই জায়গায় খাবার খেয়ে তারা বড় হচ্ছে আমার জান্নাতের উম্মতদের মধ্যে থেকে একদল আজকে সেই যারা মুনাফিক মুনাফিক হলো হলো কারবালার ময়দানে ইমামে হোসেন সেই কারবালার মাঠে যখন আসলেন ঘোড়ার পা দেবে গেলেন। ইতিহাস বলছে যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কালেমা পড়েছে সেখানে তাবুতে যখন যারা নিজেদের ঘোড়ার পা দেবে মুসলমান দাবি করে দেখা যাচ্ছে, যারা নিজেদের ঘরে সেনা নবীর উম্মাহ দাবি করেছে ঘিরে তারাই কিন্তু মুনাফিকি করে ইমামে হোসেন হুজুর তাদের ঘরে বললেন, যখন হযরত মুআবিয়া হুজুর চলে গেলেন, দেখুন হযরত মুআবিয়া হুজুরকে অনেকে আবার ইমামে হোসেন হুজুর আবার বললেন, যারা কথা বলে তাতে কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু খারাপ বিষয়ে কথা বলে নীতি করছে, আমি মানুষকে জুলুম করছে, যে আমার পড়াশোনা আমার জ্ঞান শরীয়ত আমার কাজ করছে। অতএব মুজাদ্দিদ জামান হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং আমাদের এই জায়গায় ইমামে আলিমাম ইমাম আবু হানিফা হুজুর জিনার মাসলা তারা বললেন, যদি আপনারা না মেনে নেন, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার সাহাবারা হলো আকাশের তারকা, ইমামে হোসাইন আগে ধরবে তুমি হিদায়াত পেয়ে যাবে। 9 মুহররম তিনি একজন কাতেব ওহী ছিলেন এবং অনেক বড় ইতিহাস আছে। সেই দিন যখন চাইলে বলেছিলেন তোমার আওলাদ, তখন তারা ভাবলো তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বিবাহ করব না। আল্লাহর নবী তারা নিজেদের বড় খুশি হলো যে তুমি বিবাহ করো। অনেক বড় ইতিহাস আছে। সীমার বড় আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যান তখন বলেছি খবরদার, তাহলে মনে হয় লড়াই আর করতে হবে না, আমরা বেঁচে গেলাম। অনেক কিছু ইখতিলাফ আছে। ইমামে হোসেন আমি আমার ঈমান আমার বিশ্বাস খোদা আলী হুজুরের কাতেবে ওহী সাহাবিয়া ছিল। এই জায়গায় তাবু তৈরি হলো। সেই তাবুতে ইমামে হোসেন হুজুর কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আমি জানের থেকে বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে হযরত মুআবিয়া নামাজ পড়ে যখন দুনিয়া থেকে হুজুর একটু পর্দা নিলেন, বিশ্রাম নিলেন, যখনই ঘুমালেন এজিদকে তখন বলেছিল খবরদার ইমাম হাসান হোসেনের সঙ্গে খারাপ। বড় খুশি, ঘুমটা ভেঙে গেল, বড় খুশি আনন্দের মধ্যে রয়েছে। ঠিক এমন আরো অনেক কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন তাবুতে হুজুরের বিষয় প্রবেশ, যেটা বলতে চাইছি ওনাকে হাসতে দেখে খুশি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই আপনি খুশি কি? গদিতে সিংহাসনে বসে ইমামে হোসেন হুজুর বলেছিলেন, নানাজানকে খবে দেখে নানাজান সারাবাত এক হাতে সিংহাসন দখল করে পাত্র নিয়ে আছে এবং এক হাতে সেই ইমামে মাবিয়া হুজুরের পতাকা বলে টুকরা নিয়ে আস্তে আস্তে কৌসান নিয়ে কোরআন সুন্নাহ নবী রেখে যাওয়া পদের বেখেলাফ দেশ পরিচয় দিয়ে চালাতে লাগলেন। অতএব ইমামে হোসেন হুজুর তোমার জন্য আমি অপেক্ষায় আছি। আর ওই হাতে যে পাত্র দিয়েছিলাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম না এই পাত্র কিসের? ইমামে হোসেন আমার রাজনীতি বা গোলাম নবী বলেছিলেন শক না, তোমাকে জালিমরা কিম শহীদ করবে। ইমাম সেই শহীদের হোসেন হুজুর বললেন, যদি এই পাত্র ভরে রাখবো আমার নানা জানে দেখা যাবে যখন আমার এবং কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী এই হিসাবে যখন সে নিজে চুল পাল্লা হারিমাজকে চাওয়ার বদির পাল্লা ভারী হবে, তাকে মেনে নিও না। তোমার খুনের ওসিলায় আমার কোটি কোটি উম্মতের নাজাতের দরখাস্ত আল্লাহর কাছে। এইভাবে দেখা যায় জোর করে ভাবুন মানুষের কাছে আমাদের দয়ার নবী আমাদের জন্য ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে কি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমাদের মুক্তির জন্য কত চেষ্টা করেছেন। মক্কা মদিনা এবং ইমামে হোসেন হুজুর বিশ্ব মানুষ এলাকা তারা ইমামে হোসেন হুজুরের দেখুন আমি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পর কয়েক জায়গায় নিয়ে একটা কদম কিন্তু এজিদের বায়াতকে তারা নিতে লাগলো না, চালাইনি। বিশেষ করে যে বিষয়টা আমি বলতে চাইছি দিন মাস এটাই যে কুফা থেকে তোমরা আল্লাহর একদল নামের রাসূলের পক্ষে থাকবে, আল্লাহ পাকের লক্ষ্য করে চিঠি পাঠানো অনুযায়ী চলবে রাসূলের। আমরা হযরতে শেরে খোদা আলী হুজুরের মাননেওয়ালা যেনাকে আমরা ভালোবাসি, এই বিগত দিন আমাদের বলা হয়েছে কিনাকে আমরা মহব্বত করিতে আমরা চাই আপনি কুফাতে আসুন, আমরা আপনার হয়ে নায়ের হয়ে সত্যের একজন সাহাবা আমরা জালিমের তেনারা বললেন নিজেদের জীবনে দিয়ে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আমরা আপনাকে কুফায় যেতে দেব। এটা অনেক বড় কথা, কেন কুফার মানুষেরাই আপনার সঙ্গে জিত বাহিনী তারা এসে যেমন মহব্বত করে ধোঁকাও দিয়েছিল। ইমামে হোসেন তারপরে আবার একটা চিঠি আসলো, একটার পর একটা ইমাম হোসেন চিঠিতে একই কথা লেখা আছে, ভাই ইমামে হোসেন আপনি আসুন। ইমামে হোসেন হাতে বায়াত দিতে আগিয়ে গেলেন, ইমামে হোসেন হুজুর যখন জালিমদের
ইমামে হোসাইন হুজুর আবার ঠিকানায় পৌঁছাতে লাগলেন। ইমামে হোসাইন হুজুর তরবাল চালাতে লাগলেন, আমাকে যেতে হবে একটা করে যখন জাহান্নামে যেতে লাগলো। কিন্তু সেই সাহাবা হুজুর ইমামে হোসাইন হুজুর দেখুন ওই কুফার জালিমরা আপনার আব্বাকে যেন মহব্বত করে, আবার নিয়ে গিয়ে একদল মানুষ আপনার রাসূলকে প্রতারণা করেছিল। কিন্তু ইমামে হোসাইন হুজুরের তরবারের সামনে কেউ দাঁড়ায় আপনাকে যে দেমার মাথায় হাত দিয়ে বসে আরো ভালো করে খোঁজ নিন। জাহাজ মোনাই শেরে খোদা আলী দিয়েছে যে চিঠিতে লিখা হয় ইমামে হোসাইনের সামনে পৃথিবীর সবাই দাঁড়িয়ে গেল, কিয়ামতের দিন আপনার নানাকে আমরা জানার সময় দেখা যায় আমরা আপনার কাছে বায়াত নিয়ে সরল সঠিক পথে চলে গিয়েছিলাম। সবাই অবাক হয়ে গেল, বদমাইশ জালিম দেখতে লেগেছি ইমামে হোসাইন হুজুর ঘোড়া থেকে এজিদের হাতে আমরা বায়াত দিতে চাই না, আপনি আসুন। নামাজের টাইম হয়েছিল। ইমামে হোসাইন হুজুর যখন ইমামে হোসাইন হুজুর শিক্ষা দিলেন সাহাবা হুজুর হযরত মুসলিমের ময়দানে হক নাহাকের লড়াইয়ের ময়দানে যেখানে আমার পরিস্থিতি দেখে তারপরে ৩,৫০০ সৈন্য এসেছিল। এক ইমামে মুসলিম হুজুর যথামত রওনা দিলেন, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহাম্মাদ আমি আল্লাহর নামাজকে নিয়ে বাহানা ইমামে মুসলিম হুজুর তিনি রওনা দিলেন। তোমরা যেন অনেক বড় কথা কাফাতে পৌঁছালে শিক্ষা দিয়ে গেল। প্রচুর মানুষ ১২,০০০ কম বেশি মানুষ পছন্দ করেছে হুজুরের হাতের কাছে। ইমামে হোসাইন হুজুরের পক্ষ থেকে ইমামে মুসলিম হুজুরের হাতে হাত দিয়ে বায়াত লাগলো। ভালোবাসার মানুষ মুজাদ্দিদ জামানের অনুসারী অনুরাগীদেরকে বলবো, মানে প্রতিটা নবী এমন ভাবে তারা ব্যবহার করতে লাগলো যে সত্যি তারা ইমামে হোসাইন হুজুরের জন্য সামান্য দুদিনের দুনিয়ার জন্য এই জায়গায় দেখা গেল সামান্য খাবার জন্য নিজের মুসলিম হুজুর এই ব্যবহারটা দেখে তিনি ভাবেন যে সত্যি ইসলামের দুশমনদের হাতে মহব্বত করে চায়। তাই তিনি আমরা ইসলামের ভাই আমরা আমাদের চলে আসি সমাজে যখন চিঠিবাহককারী রওনা দিলেন আজ ইসলামের দুশমনদের সময় দেখা গেল মুনাফিকদের হাতের তলার আমরা মানুষদেরকে নিয়ে বসে একটা মিটিং করে সামান্য পেটের তাদেরকে অনেক অর্থের জন্য লোক দিয়ে অস্তিত্বকে বিলীন করে দিচ্ছি বিক্রি নেবার পর দেখা গেল যারাই এই পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাস মুক্ত করে আবার তরবারি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মাত্র ইমামে মুসলিম হুজুর আমাদের নেতা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই যে মুনাফিক আমরা বলি এই মুনাফিক যে আজকে আছে তা আমরা কখনো ভাবি না সমাজের দুর্নীতি আল্লাহর নবী বলেছিলেন আমার বড় ভয়। আমরা কখনো ভাবি না সমাজ থেকে জুলুমগুলো আমার করব, উম্মতদের কখনো ভাবি না সন্ত্রাস মুক্ত আমার বড় ভয় করব। এই মুনাফিক কখনো ভাবি না গরিবদের বাঁচিয়ে বাঁচানোর ব্যবস্থা করব। এই জায়গায় আমি ভাবি না মাত্র করে যারা দেখছো আমরা শুনছেন যারা আমাকে ভালোবাসে ভাবি না জালিমদের বারবার মজলুমদের কি করে বাঁচাবো, মুনাফিকদের থেকে ভাবি আমার স্বার্থ, মুনাফিকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখি। তাতে আমরা নিজের অস্তিত্ব বিক্রি করতে হয়, কোন মুনাফিক বিক্রি করতে হয়, মাসা বিক্রি করতে হয়, মুনাফিক করতে হয়, সব বিক্রি করে দিয়ে আমি আমার কি করে ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের সম্মান করব, আমি কি করে তারা মুখ দিয়ে ইসলামকে ভালোবাসে আর আমরা পিছনে আমরা মুখ বাস্তব ইসলামকে ভালোবাসে। এই মুহররমের ছাদে গুটি কত এই জায়গায় আমি স্মরণ করে তো লাইভে এসে বলার অভ্যাস যে মুনাফিক থেকে দূরে থাকো একটা বাধা। মুনাফিকের শাস্তি আল্লাহ কোরআন পড়ছিলাম সবথেকে নিকৃষ্ট আমি দুঃখিত জাহারার্থী কিন্তু অনেক মানুষ রিকোয়েস্ট করছে যে কেন এই মুহররমে বেঈমান থেকে ডেইলি দুটো করে জলসা বা ধর্মীয় কঠিন শাস্তি হবে নানা করে 4-5 মাস করব সামান্য দুনিয়া লোভে পড়ে সেভাবে যাচ্ছিল। মুনাফিকি করবেন না, মসজিদের সওদা করবেন না, ইসলামের সওদা করবেন না, আলেমদের সওদা করবেন না, গেলে সবাই আহলে রাসূলদের সঙ্গে ধোঁকা দেবেন না। ভালোবাসার মানুষ মুহররমের চাঁদে তারা বড় রিকোয়েস্ট করাতে আমি বললাম, কিন্তু আমি নিজের থেকে যেন একটা কেমন মায়াকে এইভাবে লাইফে বড় সঠিক পথে চলুন, ন্যায়ের পথে চলুন, সত্যের পথে চলতে পারলাম। ইমামে হোসাইন হুজুরের দেখানো রাস্তায় চলুন। তবে একটা কথা বলি, হোসাইন হুজুর বারবার বলেছিলেন যে এজিদকে মেনে নেওয়াটা আমার জানতে চেয়েছে বা অনেক অসুবিধা ছিল না, জানতে চাই কারণ এজিদ চরিত্রওয়ালা হতো, তাজিয়া করা যদি নাই বাজানো, এজিদ যদি সত্যের পক্ষে করা, এজিদ যদি জুলুম বন্ধ করে দিত, ছেলে মেয়ে একসাথে বন্ধ করে দিত, এজিদ যদি চরিত্র হাই হোসেন হাই হাসান নিজের শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করা, চরিত্রহীনতার কাজ যদি বন্ধ করা, লাঠি মারা, এজিদকে মেনে শরীরকে আঘাত করা, সেগুলো শরিয়াতে কতটা কিন্তু যে কাজ গ্রহণযোগ্য এই বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করেছে, আল্লাহ নিষেধ করেছে, এটা ইসলাম মানুষের উপর জুলুম করা, মানুষকে লুটপাট করা। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেখানে চালিয়ে দেওয়া বিভিন্ন জিনিস কোনো স্থান নেই, কিন্তু আল্লাহর ইসলামের নিষেধ যেখানে বিজ্ঞান ছাড়া এজিদ রাজ ক্ষমতা এনে ইসলামের প্রত্যেকটা কাজ নিয়ে বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে। তাই সারা জীবন এমন একটা ধর্ম যেখানে নিজের উপর অন্যায় করার অধিকার লাভ করেছে। আপনি আত্মহত্যা করেন মহাপাপ, আপনি জাহান্নামী হবেন। অনেক বড় নিজের নাফসকে খোরাক না দেন, টাইমে টাইমে খাবার যদি না দেন,
আপনি এদিকে আপনার শরীরে জালিম আঘাত মুসলিমকে করছেন, ওটাও খুঁজলেন, পাপ। ইসলামে ধরে কোনো ফেললেন, জায়গায় নাই। শহীদ করে দিলেন। মোহাম্মদ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঢোল বাজনা বাজনা শহীদ করে এ দিলেন। তো ইসলামে দুঃখের সম্পূর্ণ করুণ কথা, সরাসরি হারাম। দু ভাইয়ের দ্বিতীয় নম্বর কথা, নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে তারা বেগানা পুরুষ বেগানা নারী একত্রিত হয়ে কোনো ধর্মীয় কাজ হয় এটা ইসলামে কোনো জায়গায় নাই। দরবারে যখন হাজির তার করা সাথে হলো, সাথে সমস্ত আমরা মানুষ ইতিহাসে যারা যতটুকু এজিদের পেয়েছি, যখন তাদেরও চোখে এজিদ পানি কাবা শরীফে আগুন লাগিয়েছিল করুণ ইতিহাস এবং ইমামে হোসাইন হুজুরের ঠোঁটে বলতে গিয়ে আমাদের ছড়ি দিয়ে মেরেছিল, হয়। টেবিলের উপর রেখে ছড়ি দিয়ে মেরেছিল। অনেক বড় সে কথা, বাবাকে যখন ঠোঁটে ফিরে দিয়ে আসছি, ইমামে হোসাইন হুজুরের দিকে এরপরেই দিতে লাগলেন। 72 এজিদের মধ্যে শরীরে একটা পাওয়া গেছে আরো ইখতিলাফ ধরনের যন্ত্রণা যাওয়া কম বেশি শুরু হয়। 72 জনকে নিয়ে ইমামে হোসাইন তখন এজিদ রওনা 3 দিন ধরে আল্লাহর ঘরের নবী মধ্যে অনেক কাটিয়েছিল, বলেছিলেন, বন্দী ইমাম ঘরে, হোসেন হুজুরকে যে জায়গায় এবং তার তোমার আত্মীয় পা স্বজন সেখানে ছিল, তারা দেখেছিল। ওই জায়গাতে নিজের তোমাকে শরীরে আঘাত আমার করেছিল, আর উম্মতদের বলেছিল, মধ্যে হায় রে থেকে হোসেন, আমি তো কাজ করলাম। যারা মুনাফিকি করত, হায় রে হোসেন, আমি কি কাজ করলাম, হায় রে হোসেন, আমি কি মাথা কাজ যখন করলাম। আসলেন, এই আফসোস করে নিজের শরীরে আঘাত করেছিল। অনেক বড় এবং যখন দামেস্কের বাজারে ইমামে হোসেন হুজুরের পা দেবে গেছে নিয়ে যাওয়া দেখা হয়, যাচ্ছে হুর বলে তখন একজন সেনার নেতৃত্বে এসে এজিদপন্থীরা ইমাম হোসেন তারা হুজুরকে ওই ফেললেন। মাতন করেছিল, খুশি করে, মানে কি ইমাম বলে, হোসেন হুজুর ঢোল তবলা বাজিয়ে তারা তাদের আনন্দ ঘরে বললেন বললেন, করেছিল। তারা বলল যে এর আপনাকে ইতিহাসটা পাওয়া এজিদের যায়। নেতৃত্ব এবং মেনে আরেক নিতে ইতিহাসে হবে। দেখেছিলাম ইমামে হোসেন হুজুর আবার যে বললেন এজিদের যে এই আমার নেতৃত্ব ভুলটাকে মানাতে কোনো অসুবিধা নেই। অনেক যারা এজিদকে বায়াত হয়েছিল, এজিদকে বেশিরভাগ মানুষ এজিদ যে মানুষের উপর জুলুম করছে, এজিদ যে তারাও ওই মানে বুকে হাত চেপে বলেছিল বলেছিল যে যে হায় রে কাজ হোসেন, করছে, আমরা আজকে অন্যায় করে ফেললাম, এই এই জন্য অন্যায় করে ফেললাম যে আমরা নিজেদের জান এই বাঁচাতে জায়গায় গিয়ে ইমামে হোসেন এজিদের হুজুর শরণাপন্ন হয়ে গেলাম, কিন্তু তারা তোমার বললেন জীবনটা যদি চলে আপনারা গেল। না মেনে নেন তাহলে আমরা বাধ্য এই হব দুঃখে যে আপনাকে সেই জায়গায় এটা ইসলামের ইমামে কোনো হোসেন কালচার হুজুর নয়। এবং 9 মুহররম দেখা যায় আরেক ধর্মের মানুষরা তারা একটা দিন অস্ত্র চাইলেন। শস্ত্র নিয়ে সব এই দিন দেখালেন, চাইলেন একটা অনুষ্ঠান করছে, তখন তাদের ব্যাপার। তারা ভাবলো তখন যে তাহলে হয়তো লাখনৌতে ভয় খেয়েছে। একজন, তারা নিজেদের বড় এই শিয়াপন্থী, তিনি বড় বিশেষ শিয়াদের করে একজন বড় সীমার গুরু বড় বলেছিল আনন্দিত যে হলো। মহরমে তাজিয়া করা হয় লড়াই লড়াই করতে করতে আমরা আমরা এটা পিছিয়ে শিয়াদের গেলাম। আমাদের তাহলে ইমামে হোসেন হুজুর সুন্নি মুসলমানদের আকীদা আলী হুজুরের সন্তান। মুহররমের দিন এই মাসটা এই জায়গায় তাবু তৈরি হলো, রোজা সেই রাখা, তাবুতে ইমামে হোসেন হুজুর দান কোরআন খায়রাত করা, তেলাওয়াত কোরআন করতে তেলাওয়াত লাগলেন। করা, নফল নামাজ পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করে নফল রোজা রাখা, তাহাজ্জুদের এবং নামাজ ইমামে পড়ে হোসাইনের আলোচনার হুজুরের মধ্যে দিয়ে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা জন্য দিয়ে কিভাবে কিভাবে জীবন ব্যবস্থা হয়, যখনই ঘুমালেন কিছুক্ষণ পরে আজকে এই যে কাজটা হচ্ছে এটা টোটাল কিন্তু ইসলাম বড় ও মুসলমানদের ভেঙে গেল। বড় খুশি আনন্দ। এটা আমি দুঃখিত এর জন্য, তবে যারা করছে হুজুরের তাবুতে হুজুরের বুক তারা একটা প্রবেশ করলেন। ভিন্ন ধর্মের মাকে মানুষ হাসতে দেখে খুশি দেখে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন ভাই সঙ্গে খুশি কিসের? সুন্নি মুসলমানদের তবে ঘরে ইমামে এবং হোসেন হুজুর ইসলামের বলেছিলেন, ধর্মের একটা আমাদের নিয়মকে খবর জড়িয়ে দিলাম, দেওয়া, এটা নানাজান দুঃখ। সারাবাত এক হাতে, এবার তারা একটা করছে কাঁচের পাত্র নিয়ে আছে, তাদের এক করাটা হাতে। যদি কেউ জান্নাতি মনে করে পানি, মুসলিম ধর্মের একটা সারাবাত নিয়ম, তহুরা নিয়ে। এর জন্য আমি দুঃখিত। আবু তারা কাউসার নিয়ে করছে সারাবাত স্বাধীন তহুরা দেশে, নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে তাদের আছেন, যেটা আমাকে অধিকার আছে বলেছেন সেটা সেটা করবে। তবে আমার কাছে যে তুমি পরিচয় দিয়েছো, আমি বলবো অতএব ওলামা মুফতিদের কাছ থেকে তোমার জন্য আমি অপেক্ষায় জানি। আর ওই হাতে যে পাত্র এটা দেখেছিলাম একটা জিজ্ঞাসা সাদা করেছিলেন, সাদা হারাম কাজ পাত্র ইসলামের মধ্যে এমন ইমামে কাজ। হোসেন হুজুর বলেছিলেন শরীরকে আঘাত আল্লাহর দেওয়া, নবী বলেছিলেন শরীরকে তোমাকে কষ্ট দিয়া জালিমরা এবং মুহরমে শহীদ এই কাজী করবে। আবার করা সেই শহীদের ঢোল খোল তবলা নিয়ে তোমার ছেলে শরীরে নিয়ে এখন আমি একসাথে পাত্রে ভরে রাখবো। এবং কাল কিয়ামতের এই যে ময়দানে যখন শরীরকে আমার আঘাত উম্মতের করা, হিসাব হবে, এটা ইসলাম। সেই হিসাবে যখন নেকির যার পাল্লা আমি ভারী অত হালকা হয়ে বগির পাল্লা ভারী হবে, আপনি আপনি ক্ষমতা তখন দেখবেন। তোমার খোলে আল্লাহ আমাদের ওসিলায় সকলকে আমার ইমাম কোটি কোটি হোসেন উম্মতের হুজুরের নাজাতের দরখাস্ত। সুন্নাত অনুযায়ী চলার তৌফিক দেন। আজকে ইমাম ভাবুন, হোসেন হুজুর যেভাবে নানা যে আমাদের দয়ার নবী আমাদের জন্য নিজের জীবনকেও কুরবান করেছে, কি ত্যাগ স্বীকার আল্লাহ করেছে, আমাদের আমাদের মুক্তির জন্য কত চেষ্টা করেছে। কুরবান করার তৌফিক এবং দেন। ইমামে হোসাইন হুজুর আসসালামু বিশ্বের আলাইকুম মানুষকে শিখিয়ে দিয়ে ওয়া গেলেন রাহমাতুল্লাহি ওয়া যে বারাকাতুহু। দেখুন, আমি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও আমি একটা কদমও আমার নানার দেখানো রাস্তার রাখলাম। অতএব তোমরা দুনিয়ার বুকে যতদিন বাঁচবে